जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता में આપણે છેલ્લે लेक्चर नंबर 10 में આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 29 થી 33 સુધી ભણી ગયા હતા। હવે આજે લેક્ચર નંબર 11 માં પ્રશ્ન નંબર 34 થી શરૂઆત કરીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 34 નું વિધાન આ રીતનું છે, જોઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 34, ऑक्सीडेशन अवस्था अने संयोजकता एटले शुं? तेमनी उपयोगिता जणावो। बराबर, बोलो ऑक्सीडेशन अवस्था और संयोजकता एटले शुं? तो पहली आपणे ऑक्सीडेशन अवस्था की व्याख्या आपीशुं। संयोजनना अणुमां रहेलो आवेलो परमाणु, बराबर। बोलो शू करे? संयोजन क्यारे बने? तो बे परमाणु वच्चे इलेक्ट्रॉन की आपले के भागीदारी थाय त्यारे। तो परमाणु अन्य परमाणु साथे इलेक्ट्रॉन की जो हूँ मारी भाषा में लखूँ छूँ, इलेक्ट्रॉन की आपले के भागीदारी द्वारा रासायनिक बंध बनावे छे, त्यारे आ बंध द्वारा जोड़ायेला बे परमाणुओ पोतानी विद्युत ऋणता ने अनुरूप, हवे जो विद्युत ऋणता एटले रासायनिक बंधना इलेक्ट्रॉन युग्म ने पोतानी तरफ आकर्षवानी क्षमता, એટલે કે પોતાની વિદ્યુત ઋણતાને અનુરૂપ ચોક્કસ વીજભાર ધારણ કરે છે। આ વીજભારને જે તે તત્વનો ऑक्सीडेशन आंक कहे छे। आ एकदम सिंपल एंड सोबर व्याख्या लखी है, मैं एकदम परफेक्ट समझण में आवी जाए एवी समझो। चौपड़ीनी भाषा में जो व्याख्याओ है थोड़ी हूँ बोलूँ छूँ, तमने थोड़ी ऑकवर्ड लागशे। तो एमां एवुं लख्युं छे कि चौक्कस संयोजन में अणु में आवेला तत्वोना परमाणु अने ते अणु में रहेला अन्य परमाणुओनी विद्युत ऋणता ने अनुरूप इलेक्ट्रॉन मेळवीने के घुमावीने धारण करेला वीजभारने। वस्तु ए ज छे, पण अहींया जो संयोजन में आवेलो परमाणु अन्य परमाणु साथे इलेक्ट्रॉन की आपले के भागीदारी द्वारा रासायनिक बंध बनावे त्यारे आ बंध द्वारा जोड़ायेला बे परमाणुओ पोतानी विद्युत ऋणता ने अनुरूप चौक्कस वीजभार धारण करे छे। आ वीजभारने जे ते तत्वनो ऑक्सीडेशन आंक कहे छे। भाई तमारा लखवानुं नथी, तमारे तो चौपड़ीनी ज लखवानी छे, पण आ आवड़ती हशे तो चौपड़ीनी सहेलाईथी आवड़शे ने आ आवड़ती हशे तो एमसीक्यू आवड़शे। दाखला तरीके हूँ अहींया लई लऊं HCl अने NaH। बोलो तो HCl में H नी पासे 1 इलेक्ट्रॉन, Cl नी पासे बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1, हाइड्रोजन में 1। तो अहींया H ने पण 1 नी जरूर है, Cl ने पण 1 नी जरूर है। तो अहींया शुं थई छे? भागीदारी। शुं थई छे? भागीदारी। अहींया शुं थई छे? तो कि आपले आने आप्यो ने पेलाए लई लीधो। हवे भागीदारी थया पछी पण शुं थाय छे? तो क्लोरीन नी विद्युत ऋणता वधु छे। क्लोरीन की विद्युत ऋणता वधु है, एटले आ इलेक्ट्रॉन युग्म एनी तरफ आकर्षायेलू रहे अने एनी तरफ आकर्षायेलू रहे तो HCl में आंशिक ऋण वीजभार पैदा थाय, Cl पर अहींया पैदा थाय आंशिक धन वीजभार। तो आपणे अहींया आंशिक शब्द ने भूली जवानो छे। अहींया -1 वीजभार पैदा थयो, अहींया +1 वीजभार थयो। तो HCl में Cl नो ऑक्सीडेशन आंक -1 गणाय, H नो ऑक्सीडेशन आंक +1 गणाय।
હવે NaHની વાત કરીએ તો અહીંયા આપલે થાય છે, એટલે કે સોડિયમે ઇલેક્ટ્રોન આપી જ દીધા છે. તો બોલો, સોડિયમે ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધા તો હાઇડ્રોજન ઉપર શું થયું? હાઇડ્રોજનનો પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન એક પ્રોટોન હતો, એટલે વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હતો. હવે સોડિયમ પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો એટલે શું થઈ ગયું? તો એ ઋણ વીજભારિત થયો. તો અહીંયા સંપૂર્ણ વીજભાર પેદા થાય છે. જો ઓક્સિડેશન આંકમાં આપણે વીજભારની માત્રા નથી જોવાની, વીજભારની માત્રા નથી જોવાની, વીજભારનો શું જોવાનું છે? ખબર પડી? સંજ્ઞા. તો અહીંયા હવે દાખલા તરીકે ધ્યાન રાખજો, હું બીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં. એમજીની બાયતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો અહીંયા એક હાઇડ્રોજન બોલો, આ બાજુ આને આપ્યો, આ બાજુ આને આપ્યો, તો અહીંયા માઇનસ, તો અહીંયા શું થશે? +2 થાય. શું થાય? +2 થાય, કારણ કે 2ની બાજુ એક એક આપ્યો છે એટલે એનો +2. ટોટલ કોઈપણ સંયોજનના અણુનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક 0 થવો જોઈએ. એટલે આ 2 બાજુ એક એક ગયા તો અહીંયા વચ્ચે એ માઇનસ થયા, તો આ +2 થયા. બોલો કમ્પ્લીટ. તો ઓક્સિડેશન આંકની આ વ્યાખ્યા તમને ચોપડીની વ્યાખ્યા સમજવામાં મદદ કરશે અને MCQ સોલ્વ કરવામાં મદદ કરશે. ચોપડીની ભાષામાં થોડી ઓકવર્ડનેસ છે, બરાબર? તો આપણે ભલે તૈયારી કરીએ, પરીક્ષામાં પૂછાય વ્યાખ્યા તો ચોપડીની લખીશું, પણ સમજવા માટે આનો પ્રયોજન કરીશું, હું એવી આશા રાખું છું. ઓકે, ચલો હવે આગળ જઈએ. તો મેં અહીંયા જે ઉદાહરણ આપ્યા, બોલો એ ઉદાહરણમાં કંઈ ખાસિયત દેખાઈ તમને? તો ઓક્સિડેશન આંક હંમેશા કેવો મળ્યો? તો અહીંયા બીજો મુદ્દો લખીશું, તત્વના પરમાણુનો ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય શૂન્ય સહિતની ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોઈ શકે છે. જો હવે એક ઉદાહરણ એવું આપું કે જેથી તમને એમ થઈ જાય કે ના સાહેબ સાચું કહે છે, અપૂર્ણાંક પણ હોઈ શકે. બરાબર? એવું અત્યારે હાલ નહીં યાદ આવે, એનું કારણ કે 8મા પાઠમાં આવશે. લગભગ મોટાભાગે તમને પૂર્ણાંક જ મળશે, પણ ભાગ્યે એવા 2 ઉદાહરણ છે કે જેમાં શું કહેવાય અપૂર્ણાંકમાં પણ આવે. ટૂંકમાં આપણે યાદ દાખલા તરીકે હું હાઇડ્રોજનનું ઉદાહરણ લઉં. બોલો H2 અણુ, તો બંનેની ભાગીદારી થઈ. હવે બંનેની વિદ્યુતઋણતા સરખી છે, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે જ ગોઠવાય, તો આ બેમાંથી એક પણ જગ્યાએ વીજભાર પેદા થયો નહીં. તો એ વખતે એનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થયો? 0. એ વખતે એનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થયો? 0. કોઈ પણ તત્વ પોતાની સાથે જોડાય તો બંને છેડે વિદ્યુતઋણતાનો તફાવત સરખો હોય એ વખતે શું થાય? પણ બીજા સાથે જોડાય તો એ ધન કે ઋણ વીજભાર ધારણ કરે. હવે એમાંય પાછો પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, એ આપણે જોઈશું. ઉદાહરણ હાલ નથી જોઈતું, બરાબર? પછી બોલો બીજી લાક્ષણિકતા શું લખશો? તો એક જ તત્વનો પરમાણુ તેના જુદા જુદા સંયોજનોમાં જુદા જુદા ઓક્સિડેશન આંક ધારણ કરે છે. એ આપણે ભણી ગયા. HCl, H2 અને NaH આ ત્રણેયમાં. બોલો અહીંયા HClનો પ્લસ હતો, Hનો અહીંયા 0 હતો, અહીંયા -1 થયો હતો. તો આ થઈ તમારી ઓક્સિડેશન આંક વિશે ટૂંક નોંધ. બરાબર? ધ્યાન રાખજો. ફરીથી હવે હું ચોપડી પ્રમાણે જો તો ધ્યાન રાખજો, ચોક્કસ સંયોજનના અણુમાં આવેલા તત્વોના પરમાણુઓએ તે અણુમાં રહેલા અન્ય પરમાણુઓની વિદ્યુતઋણતાને અનુરૂપ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કે ગુમાવીને ધારણ કરેલા વીજભારને જે તે પરમાણુની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કે ઓક્સિડેશન આંક કહે છે. હવે તત્વના પરમાણુના ઓક્સિડેશન આંકનું મૂલ્ય શૂન્ય સહિતની ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોઈ શકે છે. અહીંયા પેમ્પલેટમાં 0 લખવાનું રહી ગયું છે. અને તેનું મૂલ્ય તત્વના પરમાણુઓ ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું ધન અથવા તો મેળવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું ઋણ હોય છે. ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું ધન અથવા મેળવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું ઋણ, એ તો આપણે અહીંયા જોઈ ગયા હતા. બોલો HClમાં શું થયું હતું? તો HCl એ પોતાની તરફ લઈ લીધા હતા, એટલે આને ગુમાવ્યા હતા, તો ગુમાવ્યા હતા એટલે એક ગુમાવ્યો હતો તો +1, આને એક મેળવ્યો હતો તો -1. બોલો HHમાં તો કશું જ નહોતું થયું, એટલે 2 ગુમાવ્યા નહોતા કે મેળવ્યા નહોતા, તો 0. NaHમાં તો આને ગુમાવ્યો હતો એટલે આ પ્લસ ના માઇનસ. ખબર પડી ગઈ? MgHમાં શું થયું હતું? બોલો MgH2માં
તો MgH2 માં Mg એ 2 ગુમાવ્યા હતા એટલે +2 થયો હતો, આ બંને 1 મેળવ્યો હતો તો બંનેનો -1 થયો હતો। ચલો એના પછી આ વાક્ય એમાં નથી લખેલું। હવે સંયોજકતાની વાત કરીએ। જો ઓક્સિડેશન આંક અને સંયોજકતામાં બહુ જ માઇનર તફાવત છે, બહુ જ માઇનર તફાવત। તો બીજો મુદ્દો સંયોજકતા લઈ લઈએ। તો કોઈ પણ તત્વના પરમાણુની હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાઈ તટસ્થ અણુ બનાવે ત્યારે કોઈપણ તત્વનો પરમાણુ, મારે થોડી જોડણીમાં ભૂલ થઈ છે, તત્વનો પરમાણુ હું જો ભાઈ તમને ખબર પડે ને એ ભાષામાં હું ચલાવીશ, પછી ચોપડીની ભાષા હું તમને કહીશ, કારણ કે ચોપડીની ભાષાથી ખબર નહીં પડે તો કોઈ મતલબ નથી એમ। તો કોઈપણ તત્વનો પરમાણુ હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાઈ તટસ્થ અણુ બનાવે ત્યારે તે તત્વના પરમાણુ સાથે જોડાતા હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યાને જે તે તત્વની સંયોજકતા કહે છે। બોલો, કોઈપણ તત્વનો પરમાણુ હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાઈ તટસ્થ અણુ બનાવે, તટસ્થ અણુ બનવો જોઈએ, ત્યારે તે તત્વના પરમાણુ સાથે જોડાતા, દાખલા તરીકે હું કાર્બન લઉં તો કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, બરોબર, એને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા 4ની જરૂર છે, એટલે 4 હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરશે, બરોબર, 4 હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરશે। અહીંયા 1 મિનિટ, જોડાતા મહત્તમ હાઇડ્રોજન જોડાઈ શકતા સાથે, અહીંયા મારે થોડી લખવાની ભૂલ થઈ છે, જોડાઈ શકતા હાઇડ્રોજન પરમાણુની મહત્તમ સંખ્યાને, બરોબર, મહત્તમ સુધીની બધી સંખ્યા, એટલે ન્યૂનતમ અને મહત્તમ 2 સંખ્યા લઈ લેવાની, ન્યૂનતમ અને મહત્તમ, ન્યૂનતમ અને મહત્તમ સંખ્યાને તો શું કહેવાશે, જે તે તત્વની સંયોજકતા। તો બોલો, કાર્બનની ન્યૂનતમ કે મહત્તમ 4 જ થાય સંયોજકતા। હું નાઇટ્રોજન લઉં, બોલો, નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં ખબર પડી, તો એની સાથે 3 હાઇડ્રોજન જોડાય એટલે અષ્ટક રચના તો પૂર્ણ થઈ ગઈ, એટલે બોલો એની ન્યૂનતમ સંયોજકતા કેટલી થઈ? 3 ન્યૂનતમ। હજુ આ 2 ઇલેક્ટ્રોન પડ્યા રહ્યા છે તો એની સાથે પાછા 2 હાઇડ્રોજન જોડાઈ શકે, તો મહત્તમ સંયોજકતા કેટલી થઈ? 5। ખબર પડી? ન્યૂનતમ અને મહત્તમ 2 ઇલેક્ટ્રોન ધ્યાનમાં લેવાના। તો ફરીથી બોલો, કોઈપણ તત્વનો પરમાણુ હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાઈ તટસ્થ અણુનું નિર્માણ કરે ત્યારે, તટસ્થ અણુનું નિર્માણ કરે ત્યારે બોલો શું થશે? તે તત્વના પરમાણુ સાથે જોડાઈ શકતા હાઇડ્રોજન પરમાણુની ન્યૂનતમ અને મહત્તમ સંખ્યાને જે તે તત્વની સંયોજકતા, જો અહીંયા સંખ્યાને કીધું છે એટલે સંયોજકતામાં મૂલ્ય ધન કે ઋણ ક્યારેય ના હોય, શૂન્ય પણ ના હોય, કારણ કે હાઇડ્રોજન ના જોડાય તો સંયોજકતા 0 કહેવાય, અને એવું તો કોઈ તત્વ છે કયા? તો છેલ્લા 18મા સમૂહના, એમની સંયોજકતા 0 ગણાય, એની સાથે હાઇડ્રોજન જોડાય નહીં, કારણ કે એમની અષ્ટક રચના પૂર્ણ છે। તેમ છતાં બોલો એમની મહત્તમ સંયોજકતા 8 ગણાય, કારણ કે 8 જોડાઈ શકે, જો આપણે બળજબરીપૂર્વક જોડીએ ને તો એમાં 8 હાઇડ્રોજન જોડાઈ શકે। જોડાઈ શકતા કીધું છે, જોડાતા નથી કીધું, જોડાતા નથી કીધું, જોડાઈ શકતા, એટલે આપણે કોઈ પણ રીતે એને જોડી શકતા હોઈએ તો એ સંખ્યાને એની શું કહેવાય? હવે હું ચોપડી પ્રમાણે જઈશ તો કોઈપણ તત્વના પરમાણુ સાથે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાઈને તટસ્થ અણુ બને ત્યારે તે અણુમાં તે તત્વ સાથે જોડાતા હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યાને જે તે તત્વની સંયોજકતા કહે છે। બોલો કમ્પ્લીટ। એના પછી સંયોજકતાનું મૂલ્ય હંમેશા ધન જ હોય, સંયોજકતાનું મૂલ્ય હંમેશા, અને તે સંયોજકતાનું મૂલ્ય જો હવે કેટલું હોય તો બોલો, કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 4, તો બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું, બોલો અહીંયા 2 મૂલ્યો થયા, 3 અને 5, તો સંખ્યા જેટલું બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા
ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જેટલું અથવા તે સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરો ત્યારે મળતી સંખ્યા જેટલું. તે સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરો ત્યારે મળતી સંખ્યા જેટલું. બોલો થઈ ગયું. અથવા તે સંખ્યાને 8માંથી બાદ કરતાં મળતી સંખ્યા જેટલું હોય છે. તો આ થઈ તમારી સંયોજકતા. હવે વાત કરીશું એની ઉપયોગિતાની. તો ધ્યાન અહીંયા રાખજો. હવે આમાંથી ઘણા બધા MCQ મળે છે. બોલો હું સિમ્પલ તમને કહી દઉં, એક ઉદાહરણથી જ ઉપયોગિતા સમજાવું. તમને એવું કે આર્સેનિક AS અને SB ભેગા મળી નીચેના પૈકી કયું સંયોજન બનાવશે અથવા તો બનાવી શકે છે. બોલો આવો ઓપ્શન પૂછે, આવો MCQ પૂછે તો એ વખતે આપણે ઓપ્શન જોવાના જ નથી. ઓપ્શન જોશો તો કન્ફ્યુઝ થશો. હંમેશા એટલું યાદ રાખજો પ્રશ્નનો જવાબ પ્રશ્નમાં હોય. તો બોલો આર્સેનિક, આર્સેનિક એટલે નપાસ સભ્ય, એરિયા સમૂહનું નપાસ સભ્ય એટલે 15મો સમૂહ. પછી તો બે આવી ગયા, સોરી આર્સેનિક અને SB નહીં હો, સલ્ફર, મારી ભૂલ થઈ હતી લખવાની, આર્સેનિક અને સલ્ફર. બોલો હવે તો ઓ શર્માશે ટેપો. બોલો 16મો સમૂહ. હવે 15મા સમૂહની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? તો NH2NP1. આની NH2NP2 બાહ્યતમ કક્ષાની હો ભાઈ, એટલે કે આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. એટલે આપણે આને M ધારીએ, આ પહેલાંને M ધારીએ અને આને X ધારીએ. તો બોલો એમની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 3. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં, Xની બાહ્યતમ કક્ષામાં તો 4. બોલો હવે આ બંનેને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવી છે, એટલે કે આનો ઓક્સિડેશન, આ મહત્તમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે? હવે જો આ બેમાં કોણ ગુમાવશે ને કોણ મેળવશે પહેલું નક્કી કરો. તો આપણને ખબર છે આર્યુએ આપણને આર્સેનિક અને સલ્ફર કીધું છે. તો આમથી આ આવર્ત થયો, આપણે આ સમૂહ લખ્યો છે તો આ આવર્ત થયો ને, અને આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જેમ વિદ્યુતઋણતા શું થાય? વધે. તો આના કરતાં આની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, આના કરતાં આની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, એટલે આ 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. આપણે બેની સંયોજકતા જ પકડીએ ને. બોલો આની સંયોજકતા કેટલી થઈ? 3. સંયોજકતા જ પકડીએ, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જ મૂકી દેવાની. બોલો 3 અને 4. તો પછી આની સાથે શું કરવું પડશે? હવે બોલો, વિચારો. તો સંયોજકતાનો ગુણાકાર જોજો, આને 4 વડે ગુણી દો, એટલે કે AS ને 4 વડે ગુણો અને O ને 3 વડે ગુણો. બેની સંયોજકતા સરખી થાય તો એકબીજા સાથે જોડાય. બેની સંયોજકતા સરખી થાય, આની સાથે જેટલા હાઇડ્રોજન જોડાઈ શકતા હોય એટલા જ આની સાથે હાઇડ્રોજન જોડાય, તો બે એકબીજા સાથે જોડાય. તો બોલો આની સાથે આપણે કેટલા જોડવા છે? તો 3 દુ 6, સોરી મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અહીંયા 4 આવશે. તો 4 તરી 12 ના 3 ચોક 12. તો બોલો AS4O3 એક આવું સંયોજન બની શકે સંયોજકતાના આધારે. હવે ઓક્સિડેશન આંકના આધારે વિચારવાનું. AS4O3 આવું એક સંયોજન બની શકે, ધ્યાન રાખજો. બીજું, હવે ઓક્સિડેશન આંક લઈએ. તો બોલો આનો ઓક્સિડેશન આંક શું થશે? તો આને સ્થાયી બનવા એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 3 ગુમાવવા પડશે. સામે આની બાહ્યતમ કક્ષામાં તો 4 છે, 4 છે તો સોરી મારી ભૂલ થઈ, 4 નહીં, અહીંયા મારી ભૂલ છે ભાઈ, એટલે હું કેમ કન્ફ્યુઝ થઉં છું. અહીંયા NH2NP3 થશે અને અહીંયા NP4 થશે. 10 ને 5 15, 10 ને 6 16. મને પહેલો બીજો મગજમાં રમે છે સમૂહ, એટલે બરાબર. NP3 એટલે કે 13મો 14મો રમે છે, અહીંયા 15માં 16માની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. તો ફરીથી મારી ભૂલ થઈ, આપણે ફરી ચેક કરી લઈએ. બોલો આની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે 5. આને એમ ગણ્યું. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે 6.
बोलो हवे शुं थशे? तो आनी संयोजकता महत्तम संयोजकता केटली थई शके? 5, आनी 6। आनी महत्तम संयोजकता 5 ने आनी 6। आपणे बेने सरखी करवी तो आने केटला वडे गुणवा पड़े? तो 5 वडे। तो बोलो एस ने 6 वडे अने ओ ने अरे एस ने 5 वडे। तो एक संयोजन आ बनी शके, एक आवुं संयोजन बनी शके, बरोबर। पण आवुं संयोजन बनशे नहीं, कारण के केंद्रीय परमाणुनी संख्या बाह्य परमाणुनी संख्या करता वधारे ना होय। आटलुं याद राखजो। एमसीक्यू छे। आरे हमेशा धन वीजभार, मैं तमने कह्युं हतुं के कयो वीजभार कोने आकर्षे? तो धन ऋण ने आकर्षे। तो आ धन वीजभारित थशे। केम? तो आवર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જઈએ એટલે આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, તો આ ઋણ વીજભાર ધારણ કરશે આ ધન, અને ધન કેન્દ્રમાં રહે તો કેન્દ્રની સંખ્યા ક્યારે વધે? આપણે પૃથ્વીના કેન્દ્રની સંખ્યા કેટલી? તો 1। કોઈપણ વસ્તુના કેન્દ્રની સંખ્યા 1 અથવા એટલે કે મૂળ ફરતા જે સરાઉન્ડિંગ છે એના કરતાં ઓછી જ હોય। તો હવે બીજું વિચારીએ, આપણે સંયોજકતાના આધારે વિચાર્યું તો ખોટું પડ્યું। તો હવે ઓક્સિડેશન આંકના, બોલો આને અષ્ટક્રતના પૂર્ણ કરવી શું કરવું પડે? आने अष्टकृतना पूर्ण करिए तो 5 है એટલે 3 मेळववा पड़े, એટલે કે -3। आने 6 है तो 2 मेळववा पड़े, तो -2। तो आने 2 वडे ने आने 3 वडे गुणी नाखो तो AS2 S3। बोलो हवे तो S ની संख्या ओછી થઈ ગઈ, એટલે આ શક્ય છે। જો આ બે ઓપ્શન આપ્યા હોય પણ આ શક્ય નથી, કારણ કે કેન્દ્રીય પરમાણુની સંખ્યા ક્યારેય બાહ્ય પરમાણુની સંખ્યા કરતાં વધારે ના હોય। આટલું યાદ રાખજો। कोईपण अणुमां केंद्रीय परमाणुनी संख्या बाह्य परमाणुओनी संख्या करता वधारे ना होय, आ याद राखजो। ओके, तो आपणने अहींया आ एनी उपयोगिता। हवे हूँ चोपड़ी प्रमाणे जाऊँ तो तत्वना परमाणुओनी ऑक्सिडेशन अवस्था अथवा तो संयोजकता मूल्यना आधारे बे परमाणुओना जोडाण द्वारा बनता संयोजनना अणु अथवा आयनना अणुसूत्रनी आगाही करी शकाय छे। जो मैं आगाही करी छे, बनावी शके छे ए आगाही कहेवाय। बनावे छे ए संपूर्ण पेली थई गयुं। तो आ नहीं बनावे, आ बनावशे। बोलो ओके। चलो एना पछी आगळ जईए। प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 बंधारण है दरेक समूह में द्वितीय आवर्तना तत्वों में अथवा दरेक समूहना प्रथम तत्वना गुणधर्मों में अनियमितता जणावी तेना कारणों आपो। तो आपणे पहला प्रश्न ने समझिए पछी जवाब आपीए। बोलो पहलो, दरेक समूह में द्वितीय समूहनी बात करीश तो समूहो कया छे भाई? आपणे आवर्त कोष्टक में कया तत्वों समूहों में अभ्यास करीए छीए? तो पहलो बीजो 13, 14, 15, 16, 17 ने 18। तो अहींया आपणे एना लिस्ट बनावी दीए एक वखत खाली। तो पहलो बीजो 13, 14, 15, 16, 17 ने 18। बोलो पहला में हाय लीना के रूबी साथे फरवा जा। पछी बीजा में अहींथी चालू थाय बे मागे के स्ट्रॉबेरी। 13मा में तो अहींथी नीचेथी चालू थाय बाल गाल इन टाल, आ छेल्लुं खाली। पछी 14मा में एवी रीतना ओ शर्मा रे, बरोबर ऑक्सीजन ने ना मारी भूल थाय। काशी जम्या संतो पंजाबी शुं आवशे 14मा में? काशी जम्या संतो पंजाबी। एना पछी नप आस सब्बी
એના પછી ઓ શર્મા શેટે પો, એના પછી ફૂલકલી બહાર આવી એટ, અને અહીંયા હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન અને રેડોન. બોલો, આટલા તત્વોની વાત કરવાની છે આપણે. એમાં દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ જોજો, આપણે એવું કહીએ દરેક સમૂહના દ્વિતીય આવર્ત, એટલે આ પહેલો આવર્ત થયો, આ બીજો થયો, આ ત્રીજો, આ ચોથો, આ પાંચમો, આ છઠ્ઠો અને આ સાતમો. તો આપણે આની વાત કરવાની છે. તો જોજો, આ બે અપવાદ છે, ખબર છે ને? એ બેના સ્થાન આજે પણ વિવાદાસ્પદ છે, એટલે એને આપણે કોઈ પણ સમૂહમાં ગણી શકતા નથી. પણ ગુણધર્મોના આધારે હિલિયમને સમૂહ 18માં અને હાઇડ્રોજનને અહીંયા વચ્ચે લટકાયેલું છે. એટલે એની તો દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ એટલે કયું ગણવાનું? દ્વિતીય આવર્તનું તત્વ. એટલે કે દરેક સમૂહના પ્રથમ તત્વના અનિયમિતતાના કારણો, એટલે કે અનિયમિતતા, એના ગુણધર્મોમાં અનિયમિતતા અને તેના કારણો આપો. તો ધ્યાન રાખજો, સમૂહ 1 અને 2ના પ્રથમ તત્વો અનુક્રમે કયા થાય? તો આપણે પહેલી વાત કરીશું સમૂહ 1 અને સમૂહ 2. બોલો, આનું પહેલું તત્વ એટલે કે લિથિયમ થાય અને આનું થાય બેરિલિયમ. તો લિથિયમ અને બેરિલિયમ તત્વો સહસંયોજક સંયોજનો બનાવે. જોજો, એ બે ધાતુઓ છે, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 કે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. પરંતુ તો ધાતુ હોય તો કયા સંયોજનો બનાવે? જે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે તો સામેવાળો સ્વીકારે, એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થઈ. ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય તો આયનીય બંધ. ત્યાં ભાગીદારી થવી ના જોઈએ, પણ આ લોકો ભાગીદારી કરે છે. એનું કારણ શું? તો એમનું કદ નાનું છે. કદ નાનું હોય એટલે શું થાય? આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું કેન્દ્રીય આકર્ષણ વધારે હોય, એટલે સરળતાથી દાન ના થાય, એટલે સામેવાળા જોડે શું થાય? ભાગીદારી થાય. તો બોલો, પહેલી આપણે અનિયમિતતા શું જણાવી? તો સમૂહ 1 અને 2ના પ્રથમ તત્વો અનુક્રમે લિથિયમ અને બેરિલિયમ એ સહસંયોજક સંયોજન બનાવે છે. જ્યારે બાકીના તત્વો આયનીય સંયોજન બનાવે છે. બોલો, કેમ બનાવે છે? ખબર પડી ગઈ? કારણ કે દરેક સમૂહના પ્રથમ તત્વોનું કદ સમૂહના અન્ય તત્વોના કદની સાપેક્ષે કેવું હોય છે? ખૂબ જ નાનું હોય છે. હવે જોજો, બીજી ગુણધર્મ, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ. આપણે પહેલા બીજા સમૂહની વાત કરી, હવે વાત કરીશું આમની અધાતુ તત્વોની. તો એમાં આ પાછું ધાત્વીય લક્ષણમાં આવી જાય, કારણ કે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન થશે. એટલે લિથિયમ, બેરિલિયમ અને બોરોન આ ત્રણેય એક જ પ્રકારના તત્વો થશે. જો આ અધાતુ થશે ને આ ધાતુ થશે. સમૂહ 1, 2 અને 3 એમાં પહેલાં જે 3 લિથિયમ, બેરિલિયમ અને બોરોન તેમના નાના કદના કારણે કેવા સંયોજનો બનાવે? સહસંયોજક. જ્યારે બાકીના આયનીય સંયોજનો બનાવવા માટે સક્ષમ છે. એટલે કે આમાં અધાત્વીય લક્ષણ રહેલું છે, જ્યારે બાકીના બધા પ્યોર ધાત્વીય લક્ષણ ધરાવે છે. એવી રીતે બોલો, સમૂહ આપણે વાત કરીએ તો હવે બોરોન પતી ગયું, કાર્બન 14 થી બોલો 17, 18 તો પાછો નિષ્ક્રિય છે. તો 14 થી 17માં જઈશું તો ત્યાં શું થશે? તો 17 નહીં પણ 16 સુધી. બોલો, 14ની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો 4. આપણે અહીંયા લખીએ જ ને, 14, 15 અને 16. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન તો 4, આમાં 5 અને આમાં 6. બોલો, આને સ્થાયી થવા 4ની જરૂર, આને 3ની જરૂર, આને વિચારો 2ની જરૂર. તો આ ક્યારે થશે? જો કોઈ બીજો આપશે તો. આ જરૂર છે, આ હતા, આ જરૂર છે. તો બીજો કોઈ આપવા તૈયાર થાય તો એ લોકો બંધ બનાવી શકે. પણ કોઈ આપવા ન તૈયાર થાય ત્યારે પોતાના નાના કદનો ફાયદો ઉઠાવી કાર્બન વચ્ચે 3 બંધ બની શકે છે. કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ, દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ ત્રણેય બને. એટલે કે જો એને બહારથી લેવા પડતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી થઈ જશે. એવી રીતે નાઇટ્રોજન વચ્ચે પણ ત્રિબંધ અને ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધ બને છે. જો અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ 2 પરમાણુ વચ્ચે વધુમાં વધુ ફક્ત 3 બંધ બની શકે. 2 પરમાણુ વચ્ચે કોઈ એક પરમાણુ ગમે એટલા બંધ બનાવી શકે, મેક્સિમમ 8 બંધ બનાવે, 8થી વધારે નહીં. પણ 2 પરમાણુ વચ્ચે બનતા બંધની સંખ્યા કેટલી હોય? મહત્તમ 3. કોઈ દિવસ 4 બંધ બને નહીં. ચલો, તો અહીંયા હું લખીશ હવે બીજા મુદ્દામાં, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ પોતાની સાથે
દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ પોતાની સાથે અથવા દ્વિતીય આવર્તના બીજા તત્વો સાથે, દ્વિતીય આવર્તના બીજા તત્વો સાથે, એટલે કે આ કાર્બન પોતાની સાથે અથવા આમના સાથે, એના નાઇટ્રોજન પોતાની સાથે અથવા આમની સાથે, એના ઓક્સિજન પોતાની સાથે અથવા એ જ આવર્તના બીજા તત્વો સાથે પીપાઈ પ્રકારના બંધ. હવે ભાઈ આ પીપાઈ શું છે તમે રાસાયણિક બંધનમાં શીખશો, અત્યારે હાલ ખાલી સ્વીકારી લો, બરાબર. તો પીપાઈ બંધ બનાવે છે જ્યારે સમૂહના અન્ય તત્વો આવા બંધ બનાવતા નથી, બરાબર. કારણ કે દરેક સમૂહના પ્રથમ તત્વનું કદ બાકીના તત્વો કરતાં નાનું છે, એટલે એનું પીપાઈ આચ્છાદન પ્રબળ હોય છે. હું એ તમને પાઠ ક્રમાંક બદલાઈ ગયો છે એટલે મને હાલ યાદ નથી, લગભગ ચોથો કે પાંચમો પાઠ આવશે. આમાં શું છે કે દર 2 વર્ષે સિલેબસ બદલાય, પાઠ ક્રમાંક બદલાય ને એમાં અમને પાઠ યાદ હોય પણ નંબર યાદ ના હોય, તો ચોથો કે પાંચમો પાઠ એ રહ્યો છે, આપણે ભણીશું, બરાબર. ચલો એના પછી તો સમૂહ 1 અને 2ના પ્રથમ તત્વો અનુક્રમે લિથિયમ અને બેરિલિયમના ગુણધર્મો જોજો. એમના નાના કદના કારણે તેમના પછીના સમૂહના બીજા તત્વ એટલે કે જોજો લિથિયમના ગુણધર્મો મેગ્નેશિયમ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે અને બેરિલિયમના ગુણધર્મો એલ્યુમિનિયમ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે, બરોબર. અને આ સંબંધને વિકર્ણ સંબંધ કહે છે, કારણ કે એ બંને એકબીજાથી વિકર્ણ સ્થાને ગોઠવાયેલા. જુઓ આમ ચોરસ દોરી દઈએ તો આ વિકર્ણ થયો, તો આ સંબંધને વિકર્ણીય સંબંધ કહે છે. અને આ વિકર્ણીય સંબંધ માટે બોલો એ જવાબદાર પરિબળો છે દરેક સમૂહના પ્રથમ તત્વના વીજભાર અને ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર અને દરેક સમૂહના પ્રથમ તત્વની વિદ્યુત ઋણતા જે તે સમૂહના બાકીના તત્વોની વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વીજભાર અને ત્રિજ્યાના ગુણોત્તર અને વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વધારે હોય છે, બરાબર. કમ્પ્લેટ. ચલો હવે એના પછી ચોથી વસ્તુ, દરેક સમૂહનું પ્રથમ તત્વ. તો આ જે પ્રથમ તત્વો છે મહત્તમ 4 જ બંધ બનાવી શકે છે, મહત્તમ 4 સહસંયોજક બંધ બનાવી શકે છે, જ્યારે બાકીના તત્વો 4થી વધુ સહસંયોજક બંધ પણ બનાવી શકે છે. બાકીના તત્વો 4થી વધુ સહસંયોજક બંધ પણ બનાવી શકે છે. દાખલા તરીકે બોરોનના મહત્તમ 4 બંધ Ba4-. ભાઈ આ જે મુદ્દો છે ને આજે જે ચાલી રહ્યો છે, તમે ચોથો પાઠ ભણશો ને ત્યારે વધારે આવડશે. મેં કહ્યું એ રાસાયણિક બંધન અને આણ્વીય રચના, એમાં વધારે ખબર પડશે. અત્યારે હાલ તમારે એને ખાલી સ્વીકારી લેવું પડશે. એ વખતે હું ડિટેલિંગ કરીશ કે આપણે આવું ભણ્યા હતા, એ આ રીતે થાય છે. એવી રીતે એલ્યુમિનિયમ છે Al(F6-3) આયન બનાવે છે, Al(F6-3) આયન બનાવે છે, એટલે કે એલ્યુમિનિયમ સાથે 6 બંધ પણ બને છે. ઓકે, કારણ કે પ્રથમ તત્વની સંયોજકતા કક્ષામાં 4 જ કક્ષકો હાજર હોય છે, જ્યારે બાકીના બધાના તો જોજો બોરોન છે ને એ 4 જ બંધ બનાવે, જ્યારે એલ્યુમિનિયમ 6, તો આમાં 4 જ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન હાજર છે, તો 4 જ. જ્યારે બાકીના બધામાં અંદરની ડી કક્ષકો હાજર છે ને ઇલેક્ટ્રોન એ ભાગ લઈ શકે એટલે 4થી વધુ બંધ બનાવી શકે છે. તો આટલે સુધી લખવાનું છે. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 36 જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 36 છે, આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોના આવર્તી વલણો જણાવો. આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોના આવર્તી વલણો જણાવો. આ પ્રશ્નમાં આખો પાઠ આવી જશે. તમે અત્યાર સુધી ભણ્યા ને બધું આવી જશે. કયો ગુણધર્મ આવર્તમાં વધે ને કયો ઘટે ને, બરાબર. આપણે એને એક ટ્રીકથી જ ભણીએ છીએ, બરાબર. તો સામાન્ય રીતે કોઈપણ આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જતા, સામાન્ય રીતે કોઈપણ આવર્તમાં તો આવર્ત કોષ્ટકના કોઈપણ આવર્તમાં
ડાબાથી જબા તરફ જતા બોલો શું થાય? તો પહેલાં તો આપણી પાસે કેટલા ગુણધર્મો છે યાદ છે? આવર્તનીય ગુણધર્મો કેટલા? તો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, આયનીકરણ એન્થાલ્પી, વિદ્યુત ઋણતા, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ, ધાત્વીય ગુણ, અધાત્વીય ગુણ, બરોબર, રિડક્શન કરતા, ઘણા બધા ગુણધર્મો છે. તો એ બધામાં કોનું મૂલ્ય વધશે ને કોનું ઘટશે એ બધું વિચારવા બેસીએ તો સમય બહુ બગડે. મેં તમને બધું શીખવાડી દીધું છે કે આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જતા પરમાણુ ક્રમાંક વધે છે, એટલે કે કેન્દ્રમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધે છે, બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે છે, પરંતુ બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક અચળ રહે છે અને તેથી આકર્ષણ વધે. હવે આકર્ષણ વધે એના ઉપર તમારે વધવાનું. આકર્ષણ વધે તો બોલો પરમાણુ ત્રિજ્યા ઘટે, આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધે. આકર્ષણ વધ્યું એટલે પરમાણુ સંકોચાય તો પરમાણુ ત્રિજ્યા ઘટી. હવે સંકોચાયેલા પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધે. સંકોચાય તો બીજા ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની ક્ષમતા વધી, એટલે કે વિદ્યુત ઋણતા વધી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી વધુ ઋણ બનશે. બોલો કમ્પ્લેટ? તો એ બધું વિચારીને જવાબ અપાય. પણ આપણે જી નીટમાં આનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને જી નીટમાં એક પ્રશ્ન 1 મિનિટમાં પૂરો કરવાનો છે, એ પણ લીંડી પાડીને. સમજાય એમાં? એટલે બિંદી, લીંડી નહીં બિંદી. તો બિંદી પૂરી કરી અને આપણે એને પૂરું કરવાનું. તો એમાં ઝડપ થોડી બુદ્ધિથી વાપરવું પડે. તો બુદ્ધિથી કામ લઈએ તો અહીંયા હું એક ટ્રીક બનાવીશ. એ ટ્રીક પ્રમાણે તમે જશો એટલે તમને આવર્ત અને સમૂહ બંને વલણો ખબર પડી જશે. એ ટ્રીક છે આવને વીરુ તું બધું લેવા આવ્યો છે નહીં હો, આવ્યો છે. જોજો, તું બધું લેવા આવ્યો છે એટલે આવ એટલે આવર્ત. બોલો આવર્તમાં ક્યાંથી ક્યાં જવાય? તો ડાબાથી જબા તરફ જતા. આવ એટલે આવર્ત, બરોબર. આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જતા. બોલો વીરુ એટલે તો વિદ્યુત ઋણતા. તું વધારાનું છે. બધું એટલે ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા. જો ઇલેક્ટ્રોન બંધુતાનું બીજું નામ હતું ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી. યાદ છે ને? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી, બરોબર. ચલો વિદ્યુત ઋણતા, બધું લેવા એટલે ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ. હવે ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ એટલે શું થયું? અધાત્વીય ગુણ. ચલો ઇલેક્ટ્રોન લે એટલે એનું પોતાનું શું થાય? તો રિડક્શન થાય. તો રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ. હવે પોતાનું રિડક્શન કરે તો બીજાનું શું કરે? ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ. જોજો આ એક જ ઉપરથી આવ્યું. ઇલેક્ટ્રોન લે તો લે એટલે કોણ ઇલેક્ટ્રોન લે? અધાતુ લે. કોણ લે? અધાતુ. તો અધાત્વીય ગુણ. પછી ઇલેક્ટ્રોન લે એટલે બીજું નામ એનું તો પોતાનું રિડક્શન કરે. ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થવાની પ્રક્રિયા એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા. ઇલેક્ટ્રોન દૂર થવાની લે એટલે પોતે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે એટલે કે એનું પોતાનું રિડક્શન કરશે. હવે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત હોતો નથી એટલે બીજા એને રિડક્શન અનુભવ હોય તો બીજાનું શું કરવું પડે? ઓક્સિડેશન. તો એ ઓક્સિડેશન કરતા. અને આયો એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી. બોલો તો આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જતા પહેલું વિદ્યુત ઋણતા, ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિની એન્થાલ્પી. હવે અહીંયા એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય લખજો. કેમ? તો એ આપણને ખબર છે, ભણી ગયા છે થિયરીમાં. એન્થાલ્પીનું ઋણ મૂલ્ય. ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ એટલે કે અધાત્વીય ગુણ, રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી. બોલો કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ તો એનો જથ્થો આપણી પાસે શું થાય? તો લેવાથી વધે છે. તો વધે છે. પતી ગયું. આખો પાઠ આવી ગયો. હવે આ જ વસ્તુ તમારે સમૂહમાં, તો આપણે ટ્રીક એક જ યાદ રાખીશું. સમૂહમાં બધી વસ્તુઓ ઉપરથી નીચે તરફ જતા ઘટશે. તો અહીંયા બીજું વિધાન લખીએ. બોલો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા વિદ્યુત ઋણતા
ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિનું ઋણ મૂલ્ય, ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ, અધાત્વીય ગુણ, રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ, ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ અને આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. હવે જોજો આ બધાના ઊંધા નામ લખાય પાછા. ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ હતી એને ઊંધું લખવું હોય, લેવાની વૃત્તિ લખો તો સમૂહમાં શું થાય? ઘટે. પણ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ કરી દઈએ તો લેવાની વધી હતી તો ગુમાવવાની ઘટે. આવર્તમાં વાત કરીએ તો સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન લેવાની ઘટી હતી તો ગુમાવવાની વધે. હવે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ઘટે તો ધાત્વિય ગુણ વધે. ખબર પડી? ગુમાવવાની વધે તો તમે અહીંયા બે રીતે પૂછી શકાય. આની અંદર બીજું વાક્ય આવે 4 ગુણધર્મોનું. તો આપણે પહેલાં આવર્તમાં લઈએ તો આવર્તમાં ડાબાથી જબા તરફ જતાં બોલો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ તો શું થાય? ઘટે છે. આપણી ટ્રીક છે હાલ જે લખી જે વધે છે માટે છે, પણ આનાથી અહીંયા ઊંધું લખીએ તો અહીંયા ઊંધું લખવું પડે. ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ વધે છે તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ઘટે છે. અધાત્વીય ગુણ વધે છે તો ધાત્વીય ગુણ ઘટે છે. રિડક્શન અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે તો ઓક્સિડેશન અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટે છે. ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ વધે છે તો રિડક્શન કરતા તરીકેની વૃત્તિ ઘટે છે. તો એવું અહીંયા લખી શકાય કમ્પ્લેટ. તો આ પ્રશ્ન બોલો બધા ગુણધર્મો આવી ગયા. હવે અહીંયા પાછું થોડું ટ્વિસ્ટિંગ કરીને પૂછે છે ઘણી વખત. વિદ્યુત ઋણતાની જગ્યાએ વિદ્યુત ધનતા લખે, ધનમયતા. બોલો તો બે વિરુદ્ધ થયા તો અહીંથી આમ સીધા જતા હતા તો વધતું હતું, તો અહીંથી આમ થઈને આમ જઈએ તો ઘટે. બોલો અહીંથી આમ જઈએ તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા બોલો વિદ્યુત ધનમયતા શું થાય? તો આમાં વધતી હતી, અરે વિદ્યુત ઋણતા અહીંયા ઘટતી હતી ને આમ, તો સમૂહમાં વધે. થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો તો આવડી જશે. અઘરું નથી, ખાલી આટલું જ. વીરુ નામનો તમારો ભાઈ છે એ તમારા ઘરે કંઈક લેવા આવ્યો છે એટલે આપણે અહીંયા પૂછીએ કે આવને વીરુ તું બધું લેવા આવ્યો છે? કંઈક નહીં, બધું લેવા આવ્યો છે. તો આવ એટલે આવર્ત, વીરુ એટલે વિદ્યુત ઋણતા, તું વધારાનું છે, બધું એટલે ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા. બરોબર? લેવા એટલે ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ, આવ્યો એટલે આયનીકરણ એન્થાલ્પી વધે છે. હવે આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોની પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ ધ્યાને રાખજો. આવર્ત કોષ્ટક પ્રશ્ન નંબર 37. ચોમાસામાં ભેજ આવે ને એટલે બોર્ડ ત્રાસ કરી નાખે, હાથ દુખાડી દે, લૂછાય જ નહીં. તો પ્રશ્ન નંબર 37 જોઈએ. બોલો 37માં પ્રશ્નમાં એવું કીધું છે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રતિક્રિયાત્મકતાનો ક્રમ પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે ક્રિયાશીલતા, આટલું યાદ રાખજો. ચલો આપણે આવર્ત કોષ્ટકમાં આવર્તમાં જ વાત કરીશું, સમૂહમાં વાત કરીએ. બોલો શું થાય? તો આવર્ત કોષ્ટકમાં દરેક આવર્તના સમાવિષ્ટ તત્વોના આવર્તનીય ગુણધર્મોમાં આवर्तन જોવા મળે છે અને એ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે સમૂહ 1, 2 અને 13ના તત્વો અને સમૂહ 15, 16 અને 17ના તત્વો. ધ્યાન રાખજો આપણે 1 થી 18 લખીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ને 18. બોલો આમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, આમાં 2, આમના 3. આ વચ્ચેના ભૂલી જઈએ પાછા, અહીંયા સોરી અહીંથી ભૂલવાના. અહીંયા 13માં 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. બોલો આ 3ની બાહ્યતમ કક્ષામાં શું છે? 3 ઇલેક્ટ્રોન, 1, 2, 3 છે એટલે એમની વૃત્તિ ગુમાવવાની, આ 3ની મેળવવાની. આ સાધુ, આ વાયા વિરમગામ. બરોબર? તો બોલો આમાં કોણ સૌથી વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક હશે? વિચારો તો
તો 1, 2 અને 13 તત્વો અને સમૂહ 15, 16 અને 17ના તત્વો રાસાયણિક રીતે ક્રિયાશીલ, એટલે કે આ 3ને મેળવવા છે એટલે ક્રિયાશીલ હશે, આ 3ને ગુમાવવા છે એટલે ક્રિયાશીલ હશે. ખબર પડી ગઈ. અને સમૂહ 1, 2 અને 13માં સમૂહ 1 થી 13 તરફ જતા અને સમૂહ 15, 16, 17માં સમૂહ 17 થી 15 તરફ જતા. જોજો અહીંથી આમ જઈએ 13 સુધી, આ વચ્ચેના ભૂલી જઈએ તો અહીંયા પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે. જ્યારે આમ જઈએ ત્યારે વધે અને આમાં પણ આમ જઈએ એમ વધે. તો આમ જઈએ એમ શું થાય? ઘટે. ખબર પડી? મારી ભૂલ થઈ. આમ જઈએ એમ ઘટે, કારણ કે એક ગુમાવો સહેલો છે 2 અને 4 કરતાં. તો સમૂહ 1 થી 13 તરફ અને સમૂહ 15 થી 17 તરફ જતા, 17 થી 15 તરફ જતા પ્રતિક્રિયાત્મકતા ઘટે છે. 1 થી 13 તરફ અને 17 થી 15 તરફ આપણે 2 ઘટે માટે લખવાનું છે. ચલો, એવી રીતે આવર્તમાં જોઈએ તો કોષ્ટકના સમૂહોમાં સમાવિષ્ટ 1, 2 અને 13ના તત્વોમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા એમની પ્રતિક્રિયાત્મકતા શું થાય છે? વધે છે. 1, 2 અને 3માં જે છે, 1, 2 અને 13માં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ એ ધાતુઓ છે, કેન્દ્રથી દૂર ગયા એટલે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાની ક્ષમતા ઓર વધી. તો 1, 2 અને 13માં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ શું થાય? પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધે. જ્યારે આ અધાતુઓ છે એમને ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાના છે, તો જેમ પરમાણુય કદ વધે એમ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની ક્ષમતા ઘટે. તો 15, 16, 17માં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ પ્રતિક્રિયાત્મકતા શું થાય? ઘટે છે. શું થાય છે? અને સમૂહ 18ના તત્વો રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય છે. કમ્પ્લીટ. હવે સમૂહ આ એક યાદ રાખજો, 3 થી 12 અને 14ના તત્વોની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા 3 થી 12 અને 14માની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા 1, 2, 13, 15, 16, 17ના તત્વો કરતાં ઓછી છે. અને સમૂહ 18ના તત્વો નિષ્ક્રિય તત્વો છે. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 38. આ બધું યાદ રાખવાનું છે ભાઈ, આમાં કશું છે નહીં. અને આ બધું છે ને પેલો ચોથો પાઠ, મને નંબર ચોથો જ છે લગભગ, બંધન, રાસાયણિક બંધન શીખશો ને એટલે ઓટોમેટિક આવડી જશે. આ છેલ્લા પ્રશ્નો બધા એવા છે, એ ચોથા પાઠ ઉપર રિલેટેડ છે. ચલો, એના પછી 38મો પ્રશ્ન છે, તત્વના આવર્તનીય ગુણધર્મોને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. તત્વોના આવર્તનીય ગુણધર્મોને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. બોલો, આપણે આને તો 10 વાર ભણ્યા છું કદાચ. તો કયા આવે? પેન્સ. કયા આવે? પ્રોટોનની સંખ્યા PENS, પેન્સ. હું ડબલ S બોલતો હતો, ત્યાં છે ખબર છે ને? સ્થિરતા આપણે જરૂર એકની જ પડતી હતી. તો P+ની સંખ્યા, E- સંખ્યા, પછી બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક, પછી સ્થિરતા અને છેલ્લી સ્ક્રીનિંગ અસર. બરોબર? તો આ 4 પરિબળો અસર કરે. આપણે દરેક આવર્તનીય ગુણધર્મની ઉપયોગિતા સમજાવવા માટે આનો જ ઉપયોગ કર્યો તો, યાદ છે ને? અને 39મો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. ભાઈ, આ છેલ્લા પ્રશ્નો છે ને એમાં કશું સમજવાનું નથી, યાદ રાખવાના છે. એટલે તમને એવું ના લાગવું જોઈએ કે સાહેબે ઝડપી ચલાવ્યા. ઝડપી છે જ નહીં, અત્યાર સુધી બધું આવ્યું હતું એ જ રિવિઝન કર્યું છે. એટલે હવે નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસરની વ્યાખ્યા આપો. પ્રશ્ન નંબર 39. નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસરની વ્યાખ્યા આપી સમજાવો. બોલો, શું લખશો આમાં? તો પહેલી વ્યાખ્યા લખીએ, તત્વની બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલી NS કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનની બંધ બનાવવામાં ભાગ ના લઈને નિષ્ક્રિય રહેવાની વૃત્તિને
નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર કહે છે. બોલો શું લખીશું? બંધ બનાવવામાં અથવા તો આયનીકરણ પ્રક્રિયામાં, ત્યાં બે બીજી વસ્તુ એ લખી શકાય, બંધ બનાવવામાં અથવા બંધ બનાવો એટલે આયનીકરણ, ઇલેક્ટ્રોનની આપલે થાય તો જ ને, આયનીકરણ પ્રક્રિયામાં ભાગ ના લઈને નિષ્ક્રિય રહેવાની વૃત્તિને શું કહેવાય છે? નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર. તો નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર સામાન્ય રીતે પી વિભાગના તત્વોમાં જોવા મળે છે. ધ્યાન રાખજો, નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર સામાન્ય રીતે પી વિભાગના તત્વોમાં જોવા મળે છે. આપણે એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ એટલે ખબર પડી જાય. દાખલા તરીકે સમૂહ 13 લઉં. સમૂહ 13માં બાલ ગાલિન્ટાલ, બોલો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો 5 13 આપણે અહીંયા લખીએ ને તો 32 બરોબર, 18 18 8 8 અને 2, તો 8 ના 5 13 ને 18 31, 31 ને 18 49, 49 ને 32 71, બરોબર. તો આ બધાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ એટલે ખબર પડી જાય. બોલો બોરોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમ કમ્પ્લીટ શું થશે? તો 2s2 2p1 થશે. પછી નિયોન કમ્પ્લીટ 3s2 3p1 થાય. આર્ગોન કમ્પ્લીટ 3d10 4s2 4p1 થાય. 18 ને 10 28 ને 2 30 ને 31. એવી રીતે ક્રિપ્ટોન કમ્પ્લીટ 4d10 5s2 5p1 થાય. એટના ઝીનોન કમ્પ્લીટ 4f14 5d10 6s2 6p1 થાય. હવે જોજો, બોરોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં, બધાની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 જ ઇલેક્ટ્રોન છે. બોરોનની એટલે કે બધાની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો બોરોન +3 ઇલેક્ટ્રોન અવસ્થા દર્શાવે છે. પણ ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ આ સમૂહ જે NS કક્ષકનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે નિષ્ક્રિય બનતું જાય. તો નીચે આપણને થેલિયમની ખાલી +1 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જ જોવા મળે છે. ખાલી +1 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જ જોવા મળે છે. એટલે કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા આની સ્થિરતા ઘટે છે જ્યારે +1ની સ્થિરતા વધે છે. ભાઈ અમુક આર્ટિકલ એવા છે કે જે હાલ તમને થોડા કોમ્પ્લિકેટેડ લાગશે, પણ ચોથો પાર્ટ રેડોક્સ આ બધું ચાલશે ને પછી તમને આ બધું ત્યાં ફરીથી આવશે. એટલે વરી નોટ, એવરીથિંગ વિલ બી ઓકે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું નિષ્ક્રિય યુગ્મની અસર ને એની વ્યાખ્યા. તો નિષ્ક્રિય યુગ્મના કારણે શું થાય? પી વિભાગના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં NS કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એ ઉપરથી નીચે તરફ જતા નિષ્ક્રિય બનતું જાય છે. એટલે અહીંયા ત્રણે ભાગ લીધો એટલે +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવી. અહીંયા એકને જ ભાગ લીધો, આ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું. તો બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થઈ ગયો. હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હું આગળના લેક્ચરમાં લઈશ. ઓકે.